जय जगन्नाथ। नीति परंपरा रे श्रीमंदिर रे आमे प्रथम परिच्छेद रे आलोचना करिथिले श्रीमंदिर प्रतिदिन नीति अथवा दैनंदिन नीति विषय रे। एथर द्वितीय परिच्छेद रे आमे माने आलोचना करिबा श्रीमंदिर रे सामयिक नीति विषय रे। ए सामयिक नीति केमिति आ केबे पालन हुए। श्रीमंदिर रे पालित हेउथिबा दैनंदिन नीति व्यतीत श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और मां सुभद्रांकर 12 और तिथि अनुसार हेउथिबा केतेक विशेष नीति विषय रे श्रीमंदिर स्वत्वलिपि रे उल्लेख रहिछि। एगुडी को सामयिक नीति कहा जाए। सेगुडी को सब हेला गुरुवार नीति यथा माजणा और एकांत नीति, द्वितीय रे नक्षत्र वंदापना, तृतीय रे एकादशी नीति अर्थात 12 अनुसार एकादशी नीति होई थाए, अमावास्या नीति बा सागर विजे, पंचम रे घोड़ लागी नीति, केउ बार रे केउ रंगर घोड़ लागी हेबार नियम रहिछि एथिरे आमे जानिबा को पाइबा, षष्ठ रे बनक लागी बा श्रीमुख सिंगार, आ सप्तम रे बेंट बा शिकार, आ अष्टम रे चंद्रग्रहण और सूर्य पराग, एवं नवम रे अशौच बा दुर्घटना जनित नीतिर व्यतिक्रम और प्रक्षालनादि व्यवस्था। नीलाद्रि महोदयर वर्णना अनुसार जो राजा दारु ब्रह्म स्वरूप श्री जगन्नाथंकर नाना बार रे नाना तिथि रे नाना नक्षत्र रे प्रत्येक मासरे उत्सव मान अनुष्ठान करांती से समस्त यज्ञर फल मध्य पाआंती। श्रीमंदिर स्वत्वलिपि रे उल्लेख अनुसार गुरुवार दिन रत्न सिंहासनरु श्रीदेवी और भूदेवी को एवं दक्षिण घरु मदन मोहन को आनी माजणा मंडप रे माजणा करा जाए। गुरुवार रात्र रे पुणी थरे मदन मोहन को और लक्ष्मी ठाकुराणी को नहीं महालक्ष्मी देउलर जगमोहन को विजे कराई एकांत नीति करा जाए। सेहीपरि प्रत्येक सप्ताह रे बुधवार किंबा गुरुवार दिन महापात्र सेवकों द्वारा महाप्रभुंकर बनक लागी बा श्रीमुख सिंहार नीति करा जाए। 12 अनुसार ठाकुर माने 7 दिन रे 7 रंग वस्त्र परिधान करिथांती। प्रत्येक एकादशी रे संध्या आळती परे एकादशी नीति पालन करा जाए। श्रीमंदिर दधिनौती उपरे महादीप उठी थाए। ता छड़ा 12 अनुसार एकादशी नीति अनुष्ठित होई थाए। अमावास्या दिन श्री नारायणक मूर्ति विजय प्रतिमा को सिंहद्वार दे समुद्र कूल स्वर्गद्वार निकट को विजय करा जाए। जो दिन ठाकुर मानकर जन्म नक्षत्र पड़े से दिन नक्षत्र वंदापना नीति मध्य अनुष्ठित हुए। एतद व्यतीत श्री रामंकर विजय प्रतिमा श्री जगन्नाथंक प्रतिनिधित्व करी बसंत पंचमी एवं फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी एही 5 दिन बेंट बा शिकार को विजय करिवार नियम रहिछि। चंद्रग्रहण और सूर्यपराग समय रे केमिति नीति अनुष्ठित हेबो और अशौच बा दुर्घटना जनित नीतिर व्यतिक्रम और प्रक्षालनादि व्यवस्था विषय रे परंपरा अनुसार केउ प्रकार महास्नान विधि ताहा मध्य स्वत्वलिपि रे वर्णित रहिछि। प्रथमे चलंतु आमे आलोचना करिबा बनक लागी बा श्रीमुख सिंहार विषय रे। श्रीमंदिर स्वत्वलिपि अनुसार सप्ताह रे बुधवार किंबा गुरुवार दिन द्विपहर धूपरे बनक लागी बा श्रीमुख सिंहार बेश होबार नियम रहिछि। पालिया, खुंटिया, गराबड़ू 3 जन पालिया पुष्पालक, चांगड़ा मेकाप 3 जन दत्त महापात्र, मुदुली और पूजा पंडा सेवकों द्वारा यही नीति संपादित होई थाए। बनक लागी निमंते 4टी रंग दरकार हुए यथा धला, कला, नाली और हलदिया। यही रंगर आवश्यकता पड़ी थाए। शंख को गुंड करी धला रंग, खांटी राशि तेल रे दीप जाली संगृहित होइथिबा कला रंग, हिंगुल को गुंड करी नाली रंग और हरिताल गुंड करी हलदिया रंग दत्त महापात्र माने रखि थांती। दरकार मुताबक रंग मिश्रित करी सेथिरे कर्पूर, केसर, कस्तूरी, कईच अठा इत्यादि सुगंध द्रव्य मिसा जाई थाए। प्रतिथर बनक लागी निमंते श्रीमंदिर प्रशासन तरफ दरकार सामग्री यथा हिंगुल, हरिताल, शंख, केसर, कर्पूर, कईच अठा इत्यादि जोगाई दिया जाय थाए। चांगड़ा मेकाप 3 खंड श्रीकपड़ा एवं मुदुली सेवक 3टी रूपा पिंगण और 3टी रूपा सड़ई जोगाई दी थांती। मध्याह्न धूप सरिवा परे भीतर पोखरिया संपूर्ण धूपखाल हुए। खुंटिया दक्षिण द्वार लंडावर्त उपरକୁ आसी 3 जन पुष्पालकଙ୍କୁ मैलम निमंते डाकंती। 3 जन पुष्पालक सिंहासन उपरକୁ उठी गराबड़ुଙ୍କ ठारू हाथ धुआणी नहीं हाथ धोइला परे श्री विग्रह मानकर मैलम करांती। चांगड़ा मेकाप 3 बाड़े तड़प जोगांती और मैलम परे खुंटिया गभा तुलसी जोगांती। ए सबु लागी हेला परे 3 बाड़े कर्पूर आळती और संजवती आळती हुए। एहाकु मध्य मध्याह्न पहुड़ आळती कहा जाए। एहा परे श्री विग्रहंकर बनक लागी बा श्रीमुख सिंगार नीति आरंभ हुए। प्रतिहारी जय विजय द्वारा बंद करंती। जय विजय द्वारा बंद हेला परे 3 जन दत्त महापात्र सेवक 3टी बनक पेड़ी रे बनक रखी बेहरण द्वारा देई भीतर को आसी सिंहासन ऊपर को उठंती। पूर्वरु दत्त महापात्र माने श्रीमंदिर प्रशासन जोगाइथिबा द्रव्य मानकरे सुधपूत भावरे बनक बाटी रूपा सड़ई रे रखि थांती। गराबड़ू ठारू जल नहीं हाथ धोई दत्त सेवक माने बनक लागी आरंभ करंती। मुदुली सेवक देथिबा रूपा पिंगण रे 3 पुष्पालक कर्पूर जल रे श्रीमुख धोई श्रीकपड़ा रे मुख पोछि दियंती। एसबु काम सरिबाकू प्राय 2 ରୁ 2.5 घंटा समय लागि थाए। दक्षिण द्वार रे पालिया प्रतिहारी जगी थांती।
ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ, ଭିତର ଅନ୍ଧକାର କରାଯାଏ। ଏହି ବନକ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ନ ହୋଇ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କେତେକ ଥର ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବନକ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ଟିଭି ଓ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବନକ ଲାଗି ସରିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ଓ ପାଳିଆ ମେକାପ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଉଠି ସିଂହାସନ ଧୋପକାଳ କରନ୍ତି। ତିନି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସିଂହାସନ ତଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମହାସ୍ନାନ କରାନ୍ତି ଓ ପରେ ପରେ ସେହି ଦିନର ଅନ୍ୟ ନୀତିମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ବା ବନକ ଲାଗି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଜଣା ଓ ଏକାନ୍ତ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମାଜଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୀତି ନିମନ୍ତେ 6 ଜଣ ମହାଜନ ସେବକ, ସୁଧସୁଆର, ପର୍ବଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ, ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିହାରୀ, ଚନ୍ଦନ ଘଟୁଆରୀ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର, ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଇତ୍ୟାଦି ସେବକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି। ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ 2 ଖଣ୍ଡ ମାଳ, ଚନ୍ଦନ ଘଟୁଆରୀ ଚନ୍ଦନ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଡୁଆ ସେବକ ଛାମୁ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଦାମ ଘରୁ ମାସକ ଯାକ ପାଇଁ ଦରକାର ମୁତାବକ ରାଶି ତେଲ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏ ନୀତି ସକାଶେ 4 ଓଳି ଦହି, 2 ସରା କୋରା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ ଧୁଆ ହୁଏ ଓ ସେଠାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧାଯାଏ। ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ 6 ଜଣ ମହାଜନ ସେବକ ସିଂହାସନରୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଆଣି ମାଜଣା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଗାରଦରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 1 ଓଳି ଦହି ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କର ମହାଜନ ସେବକମାନେ ମାଜଣା କରି ଖଟ ଉପରେ ବସାନ୍ତି। ଭିତରଚ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଇବେ। ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିହାରୀ ଓ ସୋଧସୁଆର ପୂଜା ଠା କରିବେ। 3 ସରା କୋରା ଓ ବାକି ଥିବା 3 ଓଳି ଦହି ଭୋଗ ହେବ। ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜାରେ ବସିବେ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର କର୍ପୂର ଆଳତି ଓ ବଳିତା ଆଳତି କରିବେ। ଅକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଛେକ ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି କରାନ୍ତି ଓ ମାଜଣା ନୀତିର ସମାପ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୀତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଏକତ୍ର ମିଳନ ହୁଏ। 2 ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଖଣ୍ଡିଏ ତୁଳସୀ ମିଶାମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ସାଧାମାଳ ବାମ ଭୁଜରେ ଲାଗି ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ନେଇ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ବିଜେ ସମୟରେ ମାଜଣା ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସେବକ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ବିମାନ ବଡୁ, ଘଣ୍ଟୁଆ, ଛତାର ସେବକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଡୁଆ ସେବକ ଛାମୁ ଦଉଡ଼ି ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହେଲା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ମିଶାମାଳ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ବାମ ହସ୍ତରେ ଥିବା ସାଦାମାଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ମହାଜନ ସେବକ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଆଣି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ବିମାନ ବଡୁ ରଖିଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ପୂର୍ବପରି ଛାମୁ ଦିହୁଡ଼ି ଧରି ବିଡୁଆ ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଗରେ ଛତାର ଛତା ଧରି ଓ ଘଣ୍ଟୁଆ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ଚାଲେ। ବିମାନ ବଡୁ ପାଲିଙ୍କିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସାମନା ନିଶା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ମହାଜନମାନେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ନେଇ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦେଉଳର ଜଗମୋହନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାନ୍ତି। ସୁଧସୁଆର ଓ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିହାରୀ ପୂଜା ଠା କରନ୍ତି। 2 ସରା କୋରା ଭୋଗ ହୁଏ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି ଓ ବଳିତା ଆଳତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଅକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ 7 ପାହାଚ ଦେଇ ଗରୁଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଜଗମୋହନରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଦେବୀ ସିଂହାସନକୁ ଓ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ନୀତିର ସମାପ୍ତି ହୁଏ। ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଉଛି, ଗୁରୁବାର ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲେ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରୁ ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ କଂସବଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ସୀତାଚୋରୀ ଠାରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଷେକ ଯାଏ ଏବଂ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ଅଭିଷେକ ଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଠାରୁ ହଳଦୀ ପାଣି ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାଜଣା ନ ହୋଇ ଚନ୍ଦନ ବେଢାରେ ମାଜଣା ହୁଏ। ଚନ୍ଦନରୁ ବାହୁଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମଦନ ମୋହନ ଏକାନ୍ତକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ବିମାନରୁ ହାତରେ ବିଜେ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଓ ଦୟଣା ଚୋରୀରେ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିଲେ ମାଜଣା ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକାଦଶୀ ନୀତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଗଭୀର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ମଇଲମ ପରେ ବେଶ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଳତି ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ।
ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଚୁଆ କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ରିତ କରି ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରରେ ଘଟୁଆରି ରଖିଥିବା ରୂପା ପିଙ୍ଗଣକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପତି ମହାପାତ୍ର ଓ ମୁଦିରସ୍ତ ଓ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲା ପରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାଇ ଘଣ୍ଟୁଆ କାହାଳିଆ ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ବେଢ଼ାଏ ବୁଲାଇ ଆଣି ପରେ ମହାଜନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଖଟସେଜ ମେକାପ ପକାଇଥିବା ଆସନରେ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି। ବନ୍ଦାପନା ବଢ଼ି ପ୍ରତିହାରୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ମହାଦୀପ ଆଳତି ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଗରୁଡ଼ ସେବକ ତଥା ଚୁନରା ସେବକ 3ଟି ରୂପା କଳସରେ ଘିଅ, କଦଳୀ, ବାସୁଙ୍ଗା, ନୂଆ କନା ଗୁଡ଼ାଇ ବଳିତା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ପତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ସେ ବଳିତା ଲଗାଇ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏହି ବଳିତାକୁ ସଂସ୍କାର କରି ମହାଦୀପ ଆଳତି କରନ୍ତି। ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ାଏ ବୁଲି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆସି ମହାଦୀପ କଳସ ଧରି ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ 3ଟି କଳସ, ନୀଳଚକ୍ର ପାଇଁ ଲାଗି ତୁଳସୀ, ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଦେଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଘଟୁଆରୀ ଚୁନରା ସେବକଙ୍କୁ 12ଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ବାଣ, ଯେଉଁ ବାଣକୁ ଜାଳିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା ଭଳି ଧଳା ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। କଳସ ରଖିଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଧରି 3 ଜଣ ଚୁନରା ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। ଦଧିନୌତି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଲାଗି କରି ଚାରିପଟେ 3 ଘେରା ବୁଲନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଜାଳନ୍ତି। ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ କୁହାଯାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ତଥା ମହାଦୀପର ତେଜକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପାପନାଶ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାଦୀପ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଚୁନରା ସେବକମାନେ ହରିବୋଲ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରବିବାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ଓ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ ସିଂହାର ହୁଏ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସୋମବାର ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଅଷାଢ଼ ମାସ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯାଏଁ ଦିଅଁମାନେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବିଜେ କରାଇ ସେହିଠାରେ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଓ ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣରେ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ପଢ଼ିଲେ ଦିଅଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଦେବଶୟନ ଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଓ ଉତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ସୀତା ବିବାହ ପାଳିତ ହୁଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଭିତର ଚନ୍ଦନରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଠାକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ ଅଣସର ଗୃହରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଖଳି ଲାଗି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଏହି ଦିନ ଦେବଶୟନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କାଳୀୟ ଦଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କାଳୀୟ ଦଳନ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାମନ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅଧିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା ହୋଇ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାର ଉଦ୍ଯାପନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଯାତ୍ରା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅଧିବାସର ରୂପକ ଅଙ୍କୁରୂପଣ ହୁଏ। ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀକୁ ଭୌମ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ଦାନ ସମାଜ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳ ବେଳା ବେଶ ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଏକ ତୁଳସୀ ମିଶା ଫୁଲମାଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ି ଭିତର ଧୋ ପଖାଳ ହେଲା ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଆଣି ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ବିଜେ ପ୍ରତିମାକୁ ହାତରେ ନେଇ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକ ପାଲିଙ୍କି ବୋହି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ବିମାନ ସାଙ୍ଗରେ ହୋମପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିହାରୀ, ବାସିପାଳିଆ, ଗରାବଡ଼ୁ, ଘଣ୍ଟ, ଛତାର, କାହାଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗରାବଡ଼ୁ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଜଳ ଆଣି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାହା ସଂସ୍କାର କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଣୋହି କରାନ୍ତି। ସାବତ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ପଣା ଭୋଗ ହୁଏ। କର୍ପୂର ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇ ହରିଦାସ ମଠ ଗୋହିରୀ ହୋଇ ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତର ଗମ୍ଭୀରାରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଖଇ କୋରା ଇତ୍ୟାଦି ଶୀତଳ ଭୋଗ ସେଠାରେ ହୁଏ।
ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ ଓ ପରେ ବିମାନ ବୋଡୁମାନେ ପାଲିଙ୍କିକୁ ବୋହି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଓ ମଣିକାର୍ତ୍ତିକା ସାହି ଦେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତିର ସମାପ୍ତି କରନ୍ତି। ପୌଷ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆଳତି ଅବକାଶ ବଢିବା ପରେ ବେଶ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଧିକ ମାଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସକାଳ ଧୂପ ଉଠିଲେ ରୋଷ ଘରୁ ଭୋଗ ଛେକ ସାଙ୍ଗେ ବଉଳ ଗଇଁଠା ତାଟ ଛାମୁକୁ ଆସେ ଓ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ବଢେ। ଏ ଭୋଗ ଛେକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶିକା ବାହୁଙ୍ଗି ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବୁହାଯିବାକୁ ଭୋଗ ଛେକ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ପାଣି ପଡ଼ିବା ଉତ୍ତାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଓ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ସାଗର ବିଜେ ନିମନ୍ତେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ 7 ପୁରୀ ପିଠା ସହ ନାନାବିଧ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ଦେବ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ମହୋଦଧି ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଚିତାମାନ ସଫା କରାଯାଏ। ଏହି ଚିତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ପରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଖୋଲାଯାଇ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ବାଡ଼ର ନୀଳ ଚିତା, ମଝି ବାଡ଼ର ନାଲି ଚିତା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧଳା ଚିତା ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ନୀଳା, ମାଣିକ୍ୟ ଓ ହୀରା ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଅଟନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମହାଜନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହୋଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଉତ୍ତର ପଟର ନାପଟା ମନ୍ଦିର ଖଟ ଉପରେ ଯାଇ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଅଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ସକାଳୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବା ଉଭାଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଭିତର ପହଁରା ଯାଇ ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼େ। ମଇଲମ ହୋଇ 3 ଠାକୁର 9 ଖଣ୍ଡ ଓ ସୁଦର୍ଶନ 1 ଖଣ୍ଡ ଏମିତି 10 ଖଣ୍ଡ ବୋଇରାଣୀ ଲୁଗା ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ଅକ୍ଷତ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ସାତବତୀ ସଞ୍ଜକାଳୀ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୂପା ବଟାରେ କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେଥିରେ 3 ପୂଜାପଣ୍ଡା ଏକ କାଠିରେ ଶ୍ରୀନେତ୍ର ଲାଗି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସରିଲେ ମୁଦିରସ୍ଥ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଗାମୁଛା ଲାଗି କରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଉଛାଳି ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3 ବାଡ଼ରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ। ପରେ ପରେ ବେଶ ବଢ଼େ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ଡାକରା ରୋଷ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସକାଳ ଧୂପ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ବଢ଼ି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପର୍ବ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବାମଦେବ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋଦଧିକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପଦଉଦ୍ଧତ କରାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅବକାଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଦିନର ରାଶି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗ୍ରହ ଚଳନ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ତଡ଼ଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ ଓ ଗାରଦରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ମକର ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ରୋହିଣୀ ବୃଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମା ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କହନ୍ତି। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ 3 ବାଡ଼ରେ ସମାନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧିକ ଥରେ ଥରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମଇଲମ ହୋଇ ବେଶ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଉଠିଲେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମହାଜନ ଓ ସେବକମାନେ ଭିତରକୁ ବିଜେ କରାଇବେ। ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବାଡ଼ରେ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଓ ପତି ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଓ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ଆଳତୀ ପରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମିଳିଲେ ମହାଜନମାନେ ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିକୁ ବିଜେ କରାଇବେ। 4 ଜଣ ବିମାନ ବୋଡୁ ପାଲିଙ୍କି ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲାଇବେ, ଘଣ୍ଟୁଆ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବେ ଓ ଛତାର ଛତା ଧରି ପାଲିଙ୍କି ଆଗରେ ଯିବେ। ବିମାନ ଆସି ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ପାଖରେ ରହିଲେ ମହାଜନ ସେବକ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇ ବିଜେ କରାଇବେ। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଖଟ ସେଜ ମେକାପ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବାହାର ପଟେ ପକାଇଥିବା ଆସନରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିହାରୀ ଠାରୁ ପର୍ବଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋରା ଆଣି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସର୍ପାବଣହି କରି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ବନ୍ଦାପନା କର୍ପୂର ଆଳତୀ ହୁଏ। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟେ ଓ ଦିଅଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଏକାଦଶୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୀତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଜେ ଥାଏ
ତେବେ ବେଢା ବୁଲା ଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଦିଅଁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅଣବସର ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ଅଥବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଣ୍ଟ ନୀତି। ଏ ବେଣ୍ଟ ନୀତି କ'ଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଅନେକ ପର୍ବାଣୀ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ବେଣ୍ଟ ନୀତି ଅନ୍ୟତମ। ବେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକାର। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା, ଚତୁର୍ଥୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ରାମ ବେଣ୍ଟ ବା ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ବିଜେ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ପରେ ଏହି 4ଟି ତିଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ହସ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମାକୁ ଆଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ବିଜେ କରାଯାନ୍ତି। ଗରାବଡୁଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ଧୁଆଣି ନେଇ ପୂଜାପଣ୍ଡା ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଉଠି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଳ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଭିତର କାଠକୁ ପ୍ରତିହାରୀ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲା ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ମେକାପ ଦୀପ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଭିତର କାଠ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରେ ଆସନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଘଣ୍ଟୁଆ, କାହାଳିଆ, ଛତାର ସେବକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ମହାଜନ ସେବକ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ନେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବଟମୂଳେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ରଖିଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା, ଛତା, କାହାଳି ବାଦ୍ୟ ସହ 4 ଜଣ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକ ପାଲିଙ୍କିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ସିଂହଦ୍ୱାର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବିମାନ ସାଙ୍ଗରେ ମହାଜନ ସେବକ, ପୂଜାପଣ୍ଡା, ଗରାବଡୁ, ଦଳବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦଳବେହେରା ବାମ ହାତରେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବାଉଁଶ ପଟିର କାଣ୍ଡଧନୁ, ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବାଉଁଶ କାଠିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମୁନିଆ ଲୁହା ଲାଗିଥିବା 5ଟି ସ୍ୱର ଧରି ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମହାଜନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେଇ ପଟୁଆରରେ ଯାଇ ମଠ ପରିସରରେ ଥିବା ସୁଗ୍ରୀବ ମନ୍ଦିରରେ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଇ ପୁଣି ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିମାନରେ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସୁଗ୍ରୀବ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଇବା ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦୀ ପୁଷ୍ପମାଳ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ପୂଜାପଣ୍ଡା କାଣ୍ଡଧନୁ ଓ 5ଟି ସ୍ୱର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଛୁଆଇ ମଠସ୍ଥିତ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀକୁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ସେବକ ଦଳବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ପୁଷ୍ପରିଣୀକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଓ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ପାହାଚ ସବୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ତଳ ପାହାଚରେ 6 ଗୋଟି ପଇଡ଼ ଧାଡ଼ି କରି ମୃଗ ଜ୍ଞାନରେ ରଖାଯାଏ। ପୂଜାପଣ୍ଡା କାଣ୍ଡଧନୁ ଓ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 5ଟି ସ୍ୱର ଦଳବେହେରାଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦଳବେହେରା ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି 5ଟି ପଇଡ଼କୁ ମୃଗ ଜ୍ଞାନରେ ସରଲାଖ କରନ୍ତି ଓ ଗୋଟିକକୁ ସ୍ନେହରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଲାଖ ପଇଡ଼ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶ୍ରୀନଅରକୁ ମୂଳିଆ ସୁଆଁସିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋଟାରେ ପଠାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରୁ ପୁଣି ବିଜେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅବକାଶ ନୀତି ଭଳି ଦନ୍ତମାର୍ଜନ ଓ ସ୍ନାନାଦି ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦନ୍ତମାର୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ମୁତୁରି ଦାନ୍ତକାଠିର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମଠ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କରଞ୍ଜ ଦାନ୍ତକାଠିର ମାର୍ଜନ କରାଯାଏ। ପରେ ପରେ ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଯଥା ଖଇ, କୋରା, କଦଳୀ, ପଇଡ଼, ଲଡୁ, ପୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାର କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଓ ବନ୍ଦାପନା ପରେ 2 ଥର 7 ସଞ୍ଜ ବଳିତା ଆଳତୀ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି ବାଦ୍ୟ ସହ ପଟୁଆରରେ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀରାମ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଟମୂଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାଜନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବଢ଼ି ଚାଚିରି ବେଶ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ବେଣ୍ଟ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏ ସାମୟିକ ନୀତିରେ ଶେଷ ନୀତି ହେଉଛି ମହାସ୍ନାନ ନୀତି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ବିଷୟରେ। 1805 ମସିହାରେ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରୋମ୍ କଟକ ସ୍ଥିତ କମିଶନରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାସ୍ନାନ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ତାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁସାରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଶୌଚ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ନୀତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକ୍ଷାଳନାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ସିଂହାସନଠାରେ ପୂଜାରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ବସିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର ପୋଖରିଆରେ ଛେପ ପକାଏ ବା ପରିସ୍ରା କରେ ବା ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ଅମୁଣିଆ ପରିଚ୍ଛା ଏସବୁ ହେଲେ ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପୂଜାରୁ ଉଠି ଆସିବେ। ସୁଧସୁଆର ମାନେ ମାରା ହୋଇଥିବା ଭୋଗ ସବୁ ବାହାର କରି ବେହରଣ ତଳେ ଏକତ୍ର କରାଇବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଉକ୍ତ ଭୋଗକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଠାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି।
ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପର ଓ ତଳ ଧୁଆ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଶୋଧ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ମଇଲମ ଚନ୍ଦନ ଓ ଭୋଗଠା ହେଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୌଚ ଘଟାଏ ତେବେ ଭୋଗ ମାରା ହୁଏ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରେ। ଭିତର କାଠ ପାଖରୁ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା କରେ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଏ ତାହେଲେ ଭିତର ଓ ବାହାର ଧୋ ପଖାଳ ହୋଇ ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଇଲମ କରାନ୍ତି। ମଇଲମ ଉତ୍ତାରେ ସୁଧସୁଆର ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସବୁ ହୁଏ। ମଳତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଧୋ ପଖାଳ ପରେ 9 ଥର ଲହଣ ମରାଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ଚୁଆ ପଡ଼େ। କୌଣସି ବିଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ୍ଦିର ହତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲେ ବା ଅସ୍ଥି ହାଡ଼ ଦେଖାଗଲେ ବା କୁକୁର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭୋଗ ମାରା ହୁଏ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ରୋଷ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଧିକାର ରୋଷ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାରା ହୁଏ। ଚୁଲାର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମାରା ହୁଏ। ରୋଷ ସମୟରେ ଅଶୌଚ ଘଟିଲେ ଭୋଗ ମାରା ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରୁମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳେବର ଉପରେ ନୂତନ ଲୁଗା ପକାଇ ଦିଏ କି ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ବତୀର ତେଲ ବା ମହାପ୍ରସାଦ କଳେବର ବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ଅଶୌଚ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ନୀତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକ୍ଷାଳନାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ କଥା ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମୟିକ ନୀତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଥବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଏ ଯାତ୍ରା ସବୁ କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ଆଉ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦେବେ। ଯେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେମିତି ଶେଷ କରିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଶା କରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ଜୟ ହେଉ, ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଧରି ଯିବ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।